Okay, in previous lecture, we covered all the looping statements in C programming language, right? So now from today, we will start our next unit, that is unit number 4. There are two main concepts in unit number 4, array and structure. Okay, first is array and second one is structure. We will study one by one. Total weightage for this unit is 14 marks. किती मार्कांना युनिट आहे हे? 14 मार्कांना युनिट आहे. First point is characteristics of array, one dimensional array and two dimensional array. These are the two types of array. Okay. Then next point is how to declare array, how to initialize array. Initialization means to assign the values for array. Then array of characters, operation on array, character and string input output, introduction and features of structure, then declaration and initialization of structure, type def, enumerated data type using structure in C program. So this part is depend on structure, this part is depend on array, and this one is for string. Okay, so we will study one by one. First we can develop some programs on array, then string, and then we will go for next is structure. ओके, सो आज आपण फोर्थ युनिट स्टार्ट केलेला आहे, युनिट नंबर 4, दॅट इज ॲरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक प्रोग्राम पाहूया, म्हणजे तुम्हाला ॲरेची कन्सेप्ट समजेल. सो हियर इन दिस प्रोग्राम here I declare some variables like integer a is equal to, suppose integer a1 is equal to 10, a2 is equal to 20, a3 is equal to 30, a4 is equal to 40, and a5 is equal to 50. So here how many variables are there? Yes, total किती व्हेरिएबल तयार केलेत आपण? 5. Yes, there are total 5 integer variables. सगळ्यांचा डेटा टाइप सेम आहे. Here all 5 variables contain some value having same data type, that is integer. Okay, so I want to print this. So printf /n %d, then here a1, right? So by using this code you can print all the values. Just simply change your variable name, right? Here a2, a3, a4, a5, right? I compile and execute this program. So here values are printed of a1, a2, a3, a4, a5. a1 contains 10, a1 is printed, a2, a3, a4, and a5. Means what happens in computer memory? Just check here. Okay, here when I declare 5 variables, okay, 5 variables I declare having same data type, that is integer, right? Integer, that then inside memory 5 different locations, a2, a3, a4, a5 is created. Name of these locations are a1, a2, a3, a4, a5, राईट. प्रत्येक लोकेशनची मेमरी ॲड्रेस वेगळा असतो. सपोज दिस वन इज 1001, 1002, 1003, 1004 अँड 1005.
राईट. आता फर्स्ट व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू काय आहे? A1 इज, यस, किती व्हॅल्यू A1 ची? 10. A1 is 10, A2 is 20, A3 is 30, A4 is 40, and A5 is 50. Means what? Inside memory, there are different 5 variables are created. If I want to create 100 integer variables, 100, मग काय आपण असं लिहित बसणार का? इंटिजर A1, 10, A2, A3 is equal to A4 is equal to A5 up to A100. किती वेळ लागेल एवढं टाईप करायला, राईट? त्यानंतर 100 डिफरंट मेमरी लोकेशन्स तयार होतील कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये वेगवेगळे, आणि आपल्याला प्रत्येकाची व्हॅल्यू चेक करायची असेल तर प्रत्येकाचं व्हेरिएबल नेम वेगळं आहे. इथे मी A1 ची व्हॅल्यू प्रिंट केली, मला व्हेरिएबल नेम परत चेक करावं लागेल. A1 नेम काय आहे पहिल्या व्हेरिएबलचं, नेक्स्ट व्हेरिएबलचं नाव काय आहे, A5 व्हेरिएबलचं, देन वी विल गेट ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज. सो नाव टू ओव्हरकम धिस ऑल प्रॉब्लेम्स, these are the problems, right? Memory related and program related. So to overcome this problem, there is a one concept named as array. Okay. आता इथे बघा, सगळ्या 5च्या 5 व्हेरिएबलचा डेटा टाइप सेम आहे. तीच कन्सेप्ट ॲरे मध्ये फॉलो होते. Array is a collection of similar data element. Okay. Array, definition of array is, array is a collection of similar data element, similar, okay, or homogeneous. Similar data element means what? आपण सगळे इंटिजर हे व्हेरिएबल आहे त्यांच्यासाठी एक ॲरे तयार करू शकतो, बट यू कॅनॉट स्टोर फ्लोट व्हॅल्यू इनसाइड दिस ॲरे बिकॉज इट्स डेटा टाइप इज इंटिजर. सो हाऊ टू डिक्लेअर ॲरे? just write down its name, that is data type, then array name, and then mention in square bracket its size. Okay, suppose there are 5 variables, so here size of array is 5. Okay, just check here. I will change this program. So here I use array name A having size 5. Okay, so that time 5 sequential locations are created allocated for array name A. मग आता काय होणार आहे की 5 डिफरंट लोकेशन जे सिक्वेन्शियली स्टोर्ड आहेत एका मागे एक, कारण ॲरेला मेमरी कशी लागते? सिक्वेन्शियल. सो 1, 2, 3, 4 अँड 5. सो याचं नाव काय आहे? ए. तर हे असं तयार झालेलं आहे. कशामुळे आपण तयार केलंय? इंटिजर ए ऑफ 5. तर या ए मध्ये काय स्टोर्ड असणार आहे? या प्रत्येकाचा ॲड्रेस 101, 102, 103, 104. सो स्टार्टिंग ॲड्रेस स्टोर्ड असणार आहे ॲरे नेम मध्ये. तो त्याचा बेस ॲड्रेस म्हणतात. बेस ॲड्रेस इज नथिंग बट युअर स्टार्टिंग ॲड्रेस. ओके. आता इंडेक्स असते ॲरे मध्ये, प्रत्येक लोकेशनला इंडेक्स असते. आपण बघूया, नीट लक्ष द्या, ही कन्सेप्ट एकदा समजली की समजेल सगळं. आता काय झालंय, पहिला जो कोड मी वापरलेला आहे इथे, काय? इंटिजर ए ऑफ 5. यामुळे काय झालंय की एक ॲरे तयार झाला 5 लोकेशनचा, 1, 2, 3, 4 अँड 5. नेम ऑफ ॲरे इज ए. ओके. सो इंडेक्स व्हॅल्यूज, त्याच्या इंडेक्स व्हॅल्यूज 0, 1, 2, 3, 4. ओके. ॲरेची साईज किती आहे? ए ऑफ 5. त्याचा डेटा टाइप काय आहे? इंटिजर. म्हणजे काय? सगळ्या 5 लोकेशनवर आपण इंटिजरच व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ओके, बिकॉज ॲरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स. ओके. ही काय आहे? इंडेक्स व्हॅल्यू. इंडेक्स नंबर ऑफ पर लोकेशन. म्हणजे पहिली व्हॅल्यू कुठे स्टोर्ड आहे? 0 लोकेशनला, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ थर्ड, अँड फिफ्थ फोर्थ.
म्हणजेच काय, ॲरेची इंडेक्स ही साईज पेक्षा 1 ने कमी असते. साईज किती आहे ॲरेची? 5. मग 5 - 1 दॅट इज 4. म्हणजे शेवटची इंडेक्स काय असते, ॲरेची जी साईज दिलेली आहे तुम्ही त्याच्यापेक्षा 1 ने कमी. वाय? बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ 0. जर 1 ने स्टार्ट होत असती तर 5 आला असता शेवटी, बट ॲरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. सो युअर लास्ट इंडेक्स व्हॅल्यू इज -1 दॅन साईज. ओके. आता यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू स्टोअर करायच्या आहेत. ओके. तर त्या कशा करणार आपण? प्रत्येक लोकेशनला जाऊन स्टोअर करणार. ओके. तर प्रत्येक लोकेशनला आपण व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहोत ॲरेच्या. ओके. सो हिअर फर्स्ट लोकेशन कोणत्या इंडेक्सवर आहे? फर्स्ट लोकेशन इंडेक्स नंबर काय आहे फर्स्ट लोकेशनचा? 0, 0 आहे, राईट. 0, 1, then 2, then 3, then 4. So here, how to assign value for first location? Simply put array name A and put here index number 0 आणि तिथे कोणती व्हॅल्यू द्यायची? 10. Array name A, index number 1, value is 20. Array name A, index number 2, value is 30. Array name A, index number 3, value is 40. Okay. Array name A, index number 4, value is 50. तर आता काय होणार आहे बघा. आता काय होणार आहे या ॲरे मध्ये की प्रत्येक लोकेशनला व्हॅल्यू स्टोअर झालेली आहे. ओके. तर बघा, पहिल्या लोकेशनला व्हॅल्यू काय स्टोअर झाली? 10. ती कुठे स्टोअर करायचे? जिथे इंडेक्स नंबर 0 आहे. इंडेक्स व्हॅल्यू किती आहे? 0. सो हिअर 10 इज स्टोअर्ड. 10. Next value A of 1. Array name A, index number 1, value is 20, 30, 40 and 50. ओके. व्हॅल्यू स्टोअर्ड झाल्या ॲरे मध्ये. प्रिंट केल्यात का आपण? नो. तर हे सगळं झालेलं आहे मेमरीमध्ये. कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये हे सगळं स्टोअर्ड झालेलं आहे. आता आपल्याला व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्या आहेत ॲरेच्या. ओके. तर आपल्याला प्रिंट करण्यासाठी सुद्धा हाच कोड वापरावा लागेल. ॲरे नेम, त्यानंतर मध्ये त्याचं इंडेक्स व्हॅल्यू आणि मग तुम्ही तो प्रिंट करू शकता. सो हिअर हाऊ टू प्रिंट, हाऊ टू ॲक्सेस. मग प्रिंटएफला आपल्याला सांगावं लागेल. प्रिंटएफ फर्स्ट व्हॅल्यू आपण प्रिंट करणार. डेटा टाईप काय? इंटिजर. सो %d, कॉमा, पहिली व्हॅल्यू कुठे स्टोअर्ड आहे? 0 लोकेशनला. कशी ॲक्सेस करणार? ॲरे नेम A आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्याची इंडेक्स व्हॅल्यू 0. मग 0 इंडेक्सवरील व्हॅल्यू प्रिंट होईल. ओके. 0 इंडेक्सची व्हॅल्यू प्रिंट होईल फक्त. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. राईट. 10 इज प्रिंटेड. ओके. बट तिथे 20 पण आहे, 30 पण आहे, 40 पण आहे, 50. बट आपण कोणती व्हॅल्यू प्रिंट केली? फक्त 0 लोकेशनची. तर 0 लोकेशनची व्हॅल्यू 10 प्रिंट झालेली आहे. ओके. देन नाव नेक्स्ट हाच कोड तुम्ही रिपीट करू शकता 5 टाइम्स. सिम्पली इंडेक्स व्हॅल्यू इज डिफरंट. ओके. सो इंडेक्स व्हॅल्यू 1 ॲक्सेस होईल इथे. इथे 2, then 3 and then 4. So fourth index value will be accessed. So save this, compile and execute. So here 10, 20, 30, 40, 50 is printed, right? 10, 20, 30, 40, 50. Just put /n so all values are separated on new line. /n, 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 /n. Okay. So I will save this. So compile and execute. So here 10, 20, 30, 40, 50 values are printed. तर आपण काय केलं या प्रोग्राम मध्ये नीट समजून घ्या. ॲरेचं नेम A दिलेलं आहे इथे, त्याचा डेटा टाईप दिलाय इंटिजर आणि त्याची साईज दिली 5. म्हणजे यामध्ये मी 5 व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ओके.
तर मी अशा व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. या स्टोअर झाल्या मेमरीमध्ये. तर 0 इंडेक्सला 10, 1 इंडेक्सला 20, 2 इंडेक्सला 30, थर्ड इंडेक्सला 40 आणि फोर्थ इंडेक्सला 50 स्टोअर झालेला आहे या पद्धतीने. ओके, मग मी काय केलंय, प्रिंटएफ वापरून काय केलंय की प्रत्येक लोकेशन ऍक्सेस केलेलं आहे आणि ती व्हॅल्यू प्रिंट केलेली आहे. ए ऑफ 0 ला काय व्हॅल्यू आहे 10, तर ती इथे 10 प्रिंट झालेली आहे. ए ऑफ 1 20, ए ऑफ 3 40, ए ऑफ 4 50, तर सगळ्या व्हॅल्यूज इथे प्रिंट झालेल्या आहेत. सो दिस इज द फर्स्ट वे हाऊ टू क्रिएट युअर ॲरे अँड हाऊ टू असाइन द व्हॅल्यूज फॉर ॲरे. ओके, सो या वेने तुम्ही एक ॲरे तयार करू शकताय. दिस इज व्हेरी सिम्पल वे. ओके, आता आपण फॉर लूप शिकलोय, बरोबर आहे. तर फॉर लूपच्या मदतीने आपण हा रिपीटेड कोड काय करू शकतो, कॅन्सल करू शकतो, बरोबर. तर बघा मी आता याला हे करतो. मी फक्त काय ठेवणार, एक सिंगल प्रिंटएफ त्याला फॉर लूप मध्ये ठेवणार आहे. सो आय विल कॅन्सल. बरं, एवढं समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. बाकीच्यांना समजलंय का सगळ्यांना? कोण असं आहे का? सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. ओके, तर आता काय करणार आहे आपण, तर रिपीटेड कोडला काल आपण फॉर लूप शिकलेलो आहोत. सो मी याला कॅन्सल करतो. मी ते वापरणार फॉर इंडेक्स व्हेरिएबल साठी. आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करूया इथे, आय डिक्लेअर केला. आता बघा मी काय करतोय, आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन, शेवटची इंडेक्स व्हॅल्यू काय आपली, किती आहे 50. इंडेक्स 4. 4 आहे. मग काय येणार आहे कंडिशन, आय इज लेस दॅन 5. 5, राईट, काल आपण शिकलेलो आहोत. आणि स्टार्ट 0 ने होते, मी कालच सांगितलं तुम्हाला, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट वरून कंडिशन ठरवायची. स्टार्टिंग इज 0 अँड एंडिंग इज 4. दॅट्स वाय हियर आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन 5. दोघांमध्ये कितीचा डिफरन्स आहे, 1 चा डिफरन्स आहे, बरोबर, प्रत्येक इंडेक्स मध्ये. आणि काय होत आहेत, इंडेक्स इन्क्रीमेंट होत आहेत, नॉट डिक्रीमेंट. सो इथे काय येणार आहे, आय प्लस प्लस. ओके, आणि आपल्याला काय करायचंय रे, फॉर लूप मध्ये प्रिंट करायची व्हॅल्यू. सो प्रिंटएफ स्लॅश एन, राईट, देन %d आणि कुठे व्हॅल्यू, ॲरे ए मध्ये. आता मी इथे काय पास करू, या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये काय पास करायला पाहिजे, आय पास करायला पाहिजे. बिकॉज आय ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे, 0 लोकेशनचा एलिमेंट प्रिंट होईल, बरोबर आहे. आय ची व्हॅल्यू 1 असणार आहे, त्यावेळेस 1 लोकेशनचा एलिमेंट प्रिंट होईल. 2 लोकेशनचा व्हॅल्यू प्रिंट होईल. परत आय इन्क्रीमेंट होईल, आय बिकम्स 3, थर्ड लोकेशन ऍक्सेस होईल. परत आय इन्क्रीमेंट, आय बिकम्स 4, फोर्थ लोकेशन विल बी ऍक्सेस. देन अगेन आय इन्क्रीमेंट बाय 1, आय बिकम्स 5 and your condition gets false here because 5 is not less than 5. So here pass the value of I only. Save this, compile and execute. So here same output is display. Last time आपण काय केलं, 5 times printf वापरलं, पण आता आपला कोड रिड्यूस झालेला आहे, आपण फॉर लूप वापरलेला आहे, बरोबर. सो 10, 20, 30, 40, 50 इज प्रिंटेड. ओके, समजलं का सगळ्यांना काय झालं इथे? Yes, sir. ओके, नाव आता आपण काय करणार आहोत की हा जो कोड ना, याला पण आपण रिड्यूस करणार आहे. आता हा वे आहे एक व्हॅल्यूज असाइन करण्याचा, तर आपण दुसरा वे बघूया. सो आय कॅन्सल दिस ऑल. ओके, आय आपण सेपरेटली डिक्लेअर करूया, इंटिजर आय. आणि ज्यावेळी तुम्ही ॲरे डिक्लेअर केलेला आहे त्यावेळी मग तुम्ही व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी करू शकता, इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट द्यायचंय. फर्स्ट व्हॅल्यू 10, सेकंड व्हॅल्यू 20, थर्ड व्हॅल्यू 30, फोर्थ व्हॅल्यू 40, फिफ्थ व्हॅल्यू 50, राईट, अँड देन सेमिकोलन. सो 0 इंडेक्सला कोण स्टोअर होईल, 10, 20,
सेकंड इंडेक्सला 30, थर्ड इंडेक्सला 40 आणि फोर्थ इंडेक्सला 50. दिस इज अगेन अनादर वे. मागच्या वेळी आपण काय केलं, ॲरे नेम, त्याचा इंडेक्स पोझिशन आणि त्याची व्हॅल्यू असं सेपरेट केलं. पण आता आपण एकाच लाईन मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज अशा देऊ शकतो. ओके, तर याचं सुद्धा आउटपुट सेमच येणार आहे. तो आउटपुट इज सेम. दोघांनी पण तेच काम केलेले, फक्त इथे लाईन ऑफ कोड रिड्यूस झालेले आहेत. सो किती छोटा झाला आता प्रोग्राम, राईट. तर त्याने पण तेच काम केले की ॲरे मध्ये 10, 20, 30, 40, 50 स्टोअर केलेत आणि खालच्या फॉर लूपने काय केले, प्रिंट केले. तर इथे हे ना, इथे मेमरी मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर होत आहेत आणि इथे आपण त्या मेमरी मधले व्हॅल्यू ऍक्सेस करतोय प्रिंटएफ ने आणि प्रिंट करतोय स्क्रीनवर. ओके, सो दिस इज अनदर वे हाऊ टू असाइन व्हॅल्यू इन प्रोग्राम. ओके, समजलं का हे? येस सर. येस सर. हा, नाव नेक्स्ट. आता आपण काय केलंय, प्रोग्राम मध्ये 10, 20, 30, 40, 50 या व्हॅल्यूज आहेत, त्यामुळे तेवढंच प्रिंट होणार आहे. युजरने व्हॅल्यू दिलेले आहेत का ॲरेला? नो. आता आपण काय करणार आहोत, युजर कडून ऍक्सेप्ट करणार आहोत व्हॅल्यू. सो आय कट दिस कोड. बघा काय काय केलेलं आहे आपण पहिल्यापासून. मग आपल्याला फॉर लूप लावावा लागेल, बरोबर आहे. प्रिंटएफ म्हणूया, प्रिंटएफ स्लॅश एन एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे, एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे. आणि ते काय म्हणूया, स्कॅनएफ %d. फर्स्ट व्हॅल्यू मला स्टोअर करायचे %a ऑफ 0 लोकेशनला, युजर जो एंटर करेल तो. ओके, तर ती 0 लोकेशनला स्टोअर होईल. असंच किती वेळा स्कॅनएफ वापरावं लागेल, 5 वेळा स्कॅनएफ वापरावं लागेल. 2, 3, 4, 5. 5 टाइम मी इथे काय केलेलं आहे, स्कॅनएफ यूज केलेला आहे. ओके, 5 टाइम स्कॅनएफ यूज केलेला आहे. आणि काय चेंज होईल आपलं आता, इंडेक्स व्हेरिएबल चेंज होईल फक्त 1. नेक्स्ट व्हॅल्यू 2 लोकेशनवर स्टोअर करायचे, नेक्स्ट 3rd अँड नेक्स्ट 4th. तर युजर आता कोणत्याही व्हॅल्यू देईल, त्याला हव्या त्या तो देईल. ओके, आय विल कंपाईल दिस. तो एंटर व्हॅल्यूज ऑफ ॲरे मॅच प्रिंटेड. मग तो किती व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करेल, 5 व्हॅल्यू, कारण 5 टाइम स्कॅनएप आहे. तो माझी पहिली व्हॅल्यू 100, दुसरी 200, थर्ड 300, फोर्थ 400, फिफ्थ 500. ओके, व्हॅल्यूज आर एंड. सो 10, 100, 200, 300 या फॉर लूपने त्या प्रिंट केलेल्या आहेत. दिसतं इथे. इथे आपण व्हॅल्यू दिल्या हव्या त्या. आता याने प्रिंट केलंय का मागचं आउटपुट? नो. तर तुम्ही हव्या त्या 5 व्हॅल्यूज इथे देऊ शकता. ओके, हे सेपरेट करण्यासाठी आपण इथे एक प्रिंटएफ टाकूया की यू एंटर्ड दिस व्हॅल्यूज, किंवा ॲरे कंटेन्स या व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये आहेत, राईट. सो अगेन आय विल कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. सो एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे, सपोज 45, 55, 65, 75, 85. So array contains 45, 55, 65, 75, 85 is printed. म्हणजे या फॉर लूपने त्या प्रिंट केलेल्या आहेत आणि या स्कॅनएफने काय केलंय, त्या व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये स्टोअर केल्यात. आता मला सांगा, इथे रिपीटेड कोड कुठे आहे अजून परत? स्कॅनएफ. राईट, 5 टाइम्स स्कॅनएफ आपण वापरलंय लास्ट प्रॅक्टिकल मध्ये, लास्ट प्रोग्राम मध्ये 5 टाइम्स प्रिंटएफ वापरलेलं, त्याला रिड्यूस केलं आपण फॉर लूपने. मग सेम आपण इथे पण फॉर लूप वापरू शकतो आणि त्याला रिड्यूस करू शकतो स्कॅनएफ मध्ये. ओके, सो इथे मी यूज करतो फॉर. याच्यासाठी सेम इंडेक्स व्हेरिएबल आय. इंडेक्स कुठून स्टार्ट होते आपली? 0. सेम कोड येणार आहे बघा, आय इज लेस दॅन 5, कारण 4 पर्यंत इंडेक्स जाते, आय प्लस प्लस, राईट. देन ओपन क्लोज ब्रॅकेट. हे स्कॅनएफ आपल्याला एक घ्यावं लागेल, वर टाकूया, बाकीचे डिलीट करून टाकूया. ओके, सो हियर काय येणार आहे,
ampersand a of आय येणार आहे का? कारण की आता आय मध्ये इंडेक्स व्हॅल्यू स्टोर्ड आहे. प्रिव्हियस प्रोग्राम मध्ये आपण मॅन्युअली दिली होती 0, a of 1, a of 2, a of 3. आता आय ची व्हॅल्यू इंडेक्स मध्ये आहेच. इंडेक्स ही व्हॅल्यू आय साठी आहे. सो सेव्ह दिस अँड कंपाइल इट. So enter values for array message is display. So my first value is 9, second value is 8, third value is 7, next value is 6, and then 5. So 9, 8, 7, 6, 5 is printed. ओके. तर या स्कॅनएफने काय केलंय, प्रत्येक व्हॅल्यू ॲरेच्या प्रत्येक लोकेशनवर ही 0 लोकेशनवर स्टोअर झाली आहे. ज्यावेळी आय ची व्हॅल्यू 0 होती, इथे आय रिप्लेस होणार आहे 0 ने, म्हणजे ए ऑफ 0 वर 9 स्टोअर झाला. त्यानंतर आय इन्क्रीमेंट झाला, आय बिकम्स 1, 1 इज लेस दॅन 5, येस गो इनसाइड स्कॅनएफ %d एम% ए ऑफ आय. आय ची व्हॅल्यू किती आहे आता 1, मग ए ऑफ 1 लोकेशनला कोण स्टोअर झालं 8, त्यानंतर 2 लोकेशनला 7, 6, 4th लोकेशनला 5. आता आय प्लस प्लस होईल, आय बिकम्स 5, 5 इज लेस दॅन 5, नो कंडिशन फॉल्स, सो स्किप दिस फॉर लूप. तर मग इथे अशाच व्हॅल्यू स्टोअर्ड होतील, राईट. म्हणजे इथे काय होणार आहे स्टोअर्ड, इथे स्टोअर्ड होईल 9, राईट, 8, 7, 6 अँड 5. अशा व्हॅल्यू ॲरे मध्ये स्टोअर्ड होतील. सो दिस इज द वे हाऊ टू डिक्लेअर युअर ॲरे, how to access your array and how to print your array. ओके, सगळ्यांना array concept समजला का प्रोग्राम वरून? Yes, sir. ओके, नाव आता आपण नोट्स पाहूया. सो array ची डेफिनेशन काय दिलेली आहे? डेफिनेशन ऑफ array. An array is a collection of similar data elements. Means what? इंटिजर array डिक्लेअर केला असेल int a of 5, तर यामध्ये तुम्ही फक्त इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करू शकता, नॉट फ्लोट, नॉट कॅर. ओके, मग कॅरेक्टर ॲरे करायचा असेल तर कॅर A5 असा ॲरे तयार करावा लागेल. फ्लोट करायचा असेल तर फ्लोट A of 5 असा ॲरे तयार करायचा असेल. मग ज्या डेटा टाईपचा ॲरे त्यामध्ये तोच डेटा टाईप स्टोअर्ड होईल. The elements of the array shares the same variable name, but each element has different index number. बघा इथे डायग्राम मध्ये व्हेरिएबल नेम काय आहे, सेम आहे सगळ्यांसाठी, एच आहे, फक्त डिफरंट काय आहे, इंडेक्स नंबर डिफरंट आहे. इथे 0, इथे 1. ऍक्सेस करण्यासाठी आपण काय म्हणतो, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3. मग व्हेरिएबल नेम सेम आहे, फक्त इंडेक्स व्हॅल्यूज different आहे. So this is the definition of array. Then characteristics of array. Next point is characteristics of array. An array holds elements that have same type. Elements have same type. आता या एक्झाम्पल मध्ये arrayचा डेटा टाइप काय आहे, इंटिजर आहे. मग सगळे व्हॅल्यूज इंटिजर असणार आहेत. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ array, की ॲरेचा जो डेटा टाइप असेल त्याच व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये स्टोर्ड होतात. सेकंड, ॲरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन्स. आता याचं काय मिनिंग आहे बघा, कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन्स म्हणतायत. ज्यावेळी मी ए ॲरे क्रिएट केला, ए ॲरे क्रिएट झाला मेमरीमध्ये, हे 5 लोकेशनचा 1, 2, 3, 4 अँड 5. प्रत्येकाची इंडेक्स नंबर वेगळी आहे, प्रत्येकाची व्हॅल्यूज वेगळी आहे. 1 मिनिट. प्रत्येकाची व्हॅल्यू वेगळी आहे, राईट, 50. आणि ॲरेचं नेम ए आहे. आता इंडेक्स डिफरंट आहे. आता ॲड्रेस, प्रत्येकाचा मेमरी ॲड्रेस पण वेगळा आहे, बट कंटिन्युअस असणार आहे. सपोज माझ्या कम्प्युटरची मेमरी आहे ही, सपोज अशी मेमरी, याच्यामध्ये वेगवेगळे लोकेशन्स अवेलेबल आहेत. ओके, आणि काय आहे तर त्याला
5 कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन लागतात. सपोज इथे माझा काहीतरी डेटा स्टोर्ड आहे, इथे डेटा स्टोर्ड आहे, इथे डेटा स्टोर्ड आहे, इथे डेटा स्टोर्ड आहे. आता 5 कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन कोणते फ्री आहेत? तर हे 5 कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन इथले फ्री आहेत. तर तुमचा ए ॲरे या मेमरी मध्ये स्टोर्ड होईल, कारण त्याला कंटिन्युअस मेमरी लागते. बरोबर. इथे स्टोअर करायला गेलो, इथे 10 स्टोअर होईल, 20 होईल का इथे? कारण त्याला कंटिन्युअस लागते. मग इथे स्टोअर होणार नाहीये, इथे पण होणार नाही, तर तो इथे होईल. So this is the characteristics and also drawback of array. Array requires continuous memory location. Then next is array name represent the address of the starting element. जसं मी तुम्हाला इथे एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं की काय, प्रत्येकाचा मेमरी ऍड्रेस वेगळा असेल. सपोज याचा मेमरी ऍड्रेस असेल 100. ओके, तर हा जो ए आहे ना, ॲरे नेम ए, तर त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग ऍड्रेस स्टोर्ड असतो. म्हणजे इंटिजर ए ऑफ 5 तर या व्हेरिएबल नेम मध्ये स्टोर्ड असतो ॲरेचा स्टार्टिंग ऍड्रेस, मेमरीचा स्टार्टिंग ऍड्रेस स्टोर्ड असतो. मग तो पुढचं लोकेशन कसं ऍक्सेस करतो? ज्यावेळेस तुम्ही पुढच्या लोकेशनची इंडेक्स देता त्यावेळेस तो पुढच्या लोकेशनला जातोय. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याकडे स्टार्टिंग ऍड्रेस असणं गरजेचं आहे. मग तुम्ही नंतर इन्क्रीमेंट होऊ शकता प्रत्येक लोकेशनला. ओके, नेक्स्ट, साइज ऑफ ॲरे इज लिमिटेड. ओके, साइज ऑफ ॲरे इज लिमिटेड. बघा इथे ॲरेची साईज किती आहे? 5. आपण फक्त 5च एलिमेंट देऊ शकतोय. बरोबर, फक्त 5 एलिमेंट आपण स्टोअर करू शकतो. राईट, 6वा एलिमेंट स्टोअर करू शकणार नाही. ओके, कारण की ॲरेची साईज किती आहे? 5 आहे. म्हणजे तुम्ही यामध्ये 0 एलिमेंट स्टोअर करू शकता, 1 2 3 4. बरोबर, किंवा 5 एलिमेंट स्टोअर करू शकता. म्हणजे माझ्या ॲरेची साईज 5 आहे, तर तुम्ही व्हॅल्यूज लेस दॅन 5 स्टोअर करू शकता, बट नॉट ग्रेटर दॅन 5. ओके, म्हणजे 6 7 व्हॅल्यू, मला 6 व्हॅल्यू स्टोअर करायचे. नेक्स्ट व्हॅल्यू इज 60. इट इज पॉसिबल? नो, it is not possible because your size is limited. You have only 5 memory locations. So this is the characteristics as well as drawback of array, that is size is limited. Okay, there are two types of array. Okay, two types of array. Array can be single dimensional or multi-dimensional. Array can be single dimensional or multi-dimensional. The number of subscripts determine the dimension of array. ॲरेचे 2 टाइप्स आहेत. कोणते? सिंगल डायमेन्शनल आणि मल्टी डायमेन्शनल मध्ये आपण बघणार आहे 2 डायमेन्शनल ॲरे. ओके, आता सिंगल डायमेन्शनल और 1 डायमेन्शनल ॲरेचा सिंटॅक्स कसा आहे, जो आता आपण पाहिला की काय, पहिल्यांदा डेटा टाइप लिहा, नंतर ॲरे नेम टाका आणि नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्याची साईज द्या. म्हणजेच आपण काय केलं, इंटिजर ए ऑफ 5 सेम सिंटॅक्स फॉलो केलेला आहे. बरोबर, म्हणजे डेटा टाइप इज इंटिजर, ॲरे नेम इज ए अँड साईज इज 5. ओके, तसेच इथे एक्झाम्पल दिलेत. इंटिजर एज इज 100, म्हणजे काय, 100 व्हॅल्यूज तुम्ही स्टोअर करू शकता. फ्लोट सॅल 15, म्हणजे 15 सॅलरीच्या व्हॅल्यूज तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. कॅर ग्रेड 50, म्हणजे 50 व्हॅल्यूज कॅरेक्टरच्या तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. ओके, आता इनिशियलायझेशन ऑफ ॲरे. ॲरेला व्हॅल्यू कशा इनिशियलाइज करायच्या आपण बघितलं की डेटा टाइप ॲरे नेम देन साईज इज इक्वल टू ओपन आणि क्लोज कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आपण व्हॅल्यूज देतो. इथे बघा व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. नम ॲरे त्याची साईज किती आहे? 4. मग याच्यामध्ये 4 व्हॅल्यूज दिलेले आहेत, 101 102 103 104, सेपरेटेड विथ कॉमा, मध्ये कॉमा आहे. ओके, आणि शेवटी सेमिकोलन. तर असं देऊ शकता. आपण हे आत्ताच पाहिलेलं आहे. फ्लोट ॲरे आहे, नेम इज ए, व्हॅल्यू किती आहे? 3. बघा इथे 3.5 4.15 1.79 आणि सेपरेटेड विथ कॉमा. कॅरेक्टर ॲरे आहे पुढचा. तर कॅरेक्टर ॲरेच्या व्हॅल्यू देताना फक्त एक चेंज होतो की कॅरेक्टर कसं असतं, एनक्लोज इन सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा. तर ए लिहायचा आहे आणि सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये लिहायचंय. कॉमा बी, तो पण कॅरेक्टर आहे, सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा. सी, सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा.
अँड डी सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा. तर अशा व्हॅल्यूज द्यायच्या आहेत कॅरेक्टरच्या फक्त. एवढं लक्षात ठेवायचं कॅरेक्टर ॲरेसाठी. ओके, तर अशा व्हॅल्यूज तुम्ही देऊ शकता. नेक्स्ट इथे एक्झाम्पल दिले, ॲरे नेम ए, त्याची साईज 8 आहे आणि 8 व्हॅल्यूज दिलेले आहेत इथे. तर काय, हे बघा ॲरे नेम मेमरीमध्ये कसं होणार आहे हे मी आता डायग्राम मधून सांगितलं की नेम ॲरेचं हे आहे, ही इंडेक्स आहे 0 1 2 3 4 5 6 7. या व्हॅल्यूज आहेत 5 5 10 12 17 3 1 2 आणि खालचा काय आहे, ॲड्रेस आहे, मेमरी ॲड्रेस 100. मग याला 2 लोकेशन लागतात स्टोअर होण्यासाठी, बिकॉज इंटिजरची साईज किती असते, 2 बाइट्स. म्हणजे 100 आणि 101 लोकेशन पहिल्या व्हॅल्यूला स्टोअर होण्यासाठी लागेल. परत 102 आणि 103 लोकेशन दुसऱ्या व्हॅल्यूला स्टोअर होण्यासाठी लागेल. सो हे सिंगल डायमेन्शनल ॲरेसाठी बघतोय, 1D ॲरे, 1 डायमेन्शनल ॲरे. तो व्हॅल्यूज मला ऍक्सेस करायचे, मला सपोज 10 प्रिंट करायचा आहे, 10 ऍक्सेस करायचा. मग ॲरे नेम काय आहे, ए, आणि इंडेक्स नंबर काय आहे 2. मग प्रिंटएफ करताना काय, प्रिंटएफ %d a ऑफ 2. बरोबर. मला 0 लोकेशनची व्हॅल्यू ऍक्सेस करायची, a ऑफ 0. a ऑफ 0 ला 5 काय, 5 आउटपुट असेल. बरोबर. आणि ज्यावेळी मी इथे देणारच नाहीये सबस्क्रिप्ट, म्हणजे काय, स्क्वेअर ब्रॅकेट देणार नाहीये, त्यावेळेस आउटपुट काय असणार आहे, 100. दॅट इज स्टार्टिंग ऍड्रेस येणार आहे 100. बघा इथे आपण करून बघूया. व्हॅल्यूज दिल्या मी इथे प्रत्येक व्हॅल्यू प्रिंट करण्यापेक्षा आता मी काय करतो, प्रिंट करतो प्रिंटएफ %d आणि आपण इथे फक्त ए देऊया, ॲरेचं नेम ए. बघा काय प्रिंट होतंय, काय दिलेले मी ए. आता मला व्हॅल्यू प्रिंट करायची नाही, तर ए ने काय होईल, इथे आपण व्हॅल्यूज देऊया ॲरेला, 5 व्हॅल्यू दिल्या, 5 व्हॅल्यू स्टोअर्ड होतील. काय प्रिंट झालंय, 6422152. आपण इथे ए दिलाय, इंडेक्स नंबर दिलेला नाहीये, तर हा त्या ॲरेचा स्टार्टिंग मेमरी ऍड्रेस आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्ही ॲरेचा स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंटचा स्टार्टिंग ऍड्रेस फाइंड आउट करू शकता. ओके, त्यानंतर आपण फॉर लूपने काय रिड्यूस केले होते प्रिंटएफ. बरोबर. मग तुम्ही ॲरेची इंडेक्स 0 ने सुरू होते, i इज लेस दॅन 5, i++, आणि प्रिंटएफ तेवढा टाइम ऍक्सेस होईल आणि तुम्हाला त्या 5 व्हॅल्यूज मिळतील. ओके. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ॲरे. ॲरे रिप्रेझेंट मल्टिपल डेटा आयटम्स ऑफ सिमिलर टाइप युजिंग सिंगल नेम. बरोबर आहे, कारण 5 व्हॅल्यू आहेत, 5 डिफरंट व्हॅल्यू आहेत, पण नेम काय ॲरेचं, सिंगल आहे, ए. ऍडिंग अँड रिमूव्हिंग डेटा एलिमेंट्स ऍट एनी इंडेक्स इज पॉसिबल. तर तुम्हाला एखाद्या इंडेक्स पोझिशनवर डेटा दुसरा ऍड करायचा असेल, सो इट इज पॉसिबल. जसं की आपण इथे अगेन अँड अगेन वेगवेगळा डेटा इथे स्टोअर करत आहोत. ओके. आता व्हॅल्यू रीड करण्यासाठी सपोज युजर कडून व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत आपल्याला ॲरेच्या, तर आपण काय करणार, फॉर लूप मध्ये स्कॅनएफ वापरणार आहे. जसे की आपण या प्रोग्राम मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे की स्कॅनएफ वापरून आपण 5 व्हॅल्यूज रीड केलेल्या आहेत, आणि डिस्प्ले करायच्या असतील तर प्रिंटएफने आपण त्या व्हॅल्यूज डिस्प्ले करू शकतो. हे पण आपण आत्ताच प्रोग्राम मध्ये पाहिलेले आहे. ओके. नेक्स्ट प्रोग्राम इज राईट ए प्रोग्राम टू इनपुट दी व्हॅल्यूज इन अन ॲरे अँड डिस्प्ले इट. ऑलरेडी आपण हा प्रोग्राम करून पाहिलं पहिल्यांदाच, की ॲरे क्रिएट केला ए ऑफ 5, त्यानंतर ॲरेच्या व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केल्या आणि ॲरेच्या व्हॅल्यूज प्रिंट केलेल्या आहेत या प्रिंटएफने. ओके. नेक्स्ट काय, राईट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ॲरे. तर ॲरेच्या एलिमेंटची सम आपल्याला फाइंड आउट करायची. म्हणजे सपोज ॲरे मध्ये सपोज माझ्या ॲरे मध्ये व्हॅल्यू स्टोर्ड असतील लाईक सपोज ॲरे कंटेन्स 5 एलिमेंट्स. ओके, 5 एलिमेंट्स आहेत, 10 20 30 40 अँड 50. ॲरेचं नाम ए आहे. ओके, आणि इंडेक्स काय, 0 1 2 3 4. आपल्याला याची ऍडिशन म्हणजेच
ऍडिशन किती आहे सगळ्या एलिमेंटची, म्हणजे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 ही ऍडिशन आपल्याला प्रिंट करायची आहे. ओके, 50 60 150 190 आय थिंक, बरोबर आहे का? 60 16 and 40 ओके 150. ओके 150. तर आपल्याला 150 म्हणजे ॲरेची ॲडिशन, प्रत्येक एलिमेंटची ॲडिशन प्रिंट करायची. तर हे कसं करणार आपण? पहिल्यांदा आपल्याला ॲरे क्रिएट करावा लागेल, बरोबर. त्यानंतर ॲरेच्या व्हॅल्यूज ॲक्सेप्ट कराव्या लागतील, व्हॅल्यूज. आणि त्यानंतर फॉर लूपमध्ये आपल्याला एक एक एलिमेंट ॲड करावं लागेल. म्हणजे काय, एक सम नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करावा लागेल. मग सम त्याची व्हॅल्यू इनिशियली 0 करावी लागेल. मग सम इज इक्वल टू 0 प्लस पहिली व्हॅल्यू 10, 0 प्लस 10 समची व्हॅल्यू होईल 10. ओके, परत हेच ऑपरेट करायचं. म्हणजे काय, आता समची व्हॅल्यू 10 प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू 20, मग समची व्हॅल्यू किती होईल 30. परत आलेली 30 सम, 30 प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू 30, 30 30 सम बिकम्स 60. परत 60 प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू 40, सम बिकम्स 100. मग 100 प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू दॅट इज 50, सम बिकम्स 150. तर आपल्याला हे परफॉर्म करायचं आहे. तर आपण आता बघूया इथे. सो आपण ॲरेचे एलिमेंट्स इथे इन्सर्ट करून घेतलेले आहेत. इथपर्यंत तर कुणाला काही प्रॉब्लेम नाहीये. मी एक सम नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय, ते कॉमा सम इज इक्वल टू 0, जे आपण तिथे केलेलं आहे. आणि मग मी इथे काय करणार, एक फॉर लूप वापरणार आहे. फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस दॅन 5, I प्लस प्लस. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण समला अगेन अँड अगेन कॅल्क्युलेट करणार. सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आय, सम प्लस ए ऑफ आय. मग फॉर लूप मध्ये काय होईल, समची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होईल आणि आपण आता ती प्रिंट करणार आहोत प्रिंटएफ ने. प्रिंटएफ सम इज इक्वल टू %d कॉमा सम. फॉर लूपच्या बाहेर करायचं, नाहीतर सम आतमध्ये अगेन अँड अगेन प्रिंट होईल. सो कंपाइल अँड एक्झिक्यूट. सो एंटर व्हॅल्यूज ऑफ ॲरे. फर्स्ट व्हॅल्यू 10 20 30 40 50. आली सम, सम इज इक्वल टू 150. ओके, तर आता हे कसं एक्झिक्यूट झालंय बघा. ओके, आता मी ॲरे डिक्लेअर केला. या पोझिशनला काय केलेलं मी ॲरे डिक्लेअर केलेला आहे, राईट. एक आय व्हेरिएबल, एक सम व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय, ए ऑफ 5 डिक्लेअर केलेला आहे. आता इथे या फॉर लूपने काय होणार आहे, तुम्ही ज्या व्हॅल्यूज द्याल त्या ॲरे मध्ये स्टोअर होतील. मग ॲरे आपला जो डिक्लेअर झालेला आहे, 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन अँड 4th लोकेशन. 0 1 2 3 अँड 4 ॲरे ए. मग सपोज युजरने व्हॅल्यू इन्सर्ट केल्या 20 30 40 अँड 50. आता मग हा जो नेक्स्ट फॉर लूप लावलेला आहे ना समचा, तो कॅल्क्युलेट होणार आहे. आता आय ची व्हॅल्यू काय होणार आहे 0. ओके, समची व्हॅल्यू इनिशियली आपण काय दिलेली इथे 0 दिलेली आहे, बरोबर 0. सो 0 0, सम इज 0, आय इज 0. सो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आय, हे एक्झिक्यूट होईल. काय हे, मग याचं मिनिंग काय, सम, सम आता किती आहे, सम इज इक्वल टू समची व्हॅल्यू आता काय आहे 0 प्लस ए ची व्हॅल्यू काय ए ऑफ आय, आय ची व्हॅल्यू 0, 0 लोकेशनला कोण स्टोअर्ड आहे 10. मग 0 प्लस 10 कॅल्क्युलेट होईल. 0 प्लस 10 सम बिकम्स 10. समची व्हॅल्यू आता काय झाली 10 झालेली आहे. ओके, समची व्हॅल्यू काय झाली 10 झालेली आहे. मग नेक्स्ट काय होईल, परत एंड ऑफ फॉर लूपला आलो आपण. एंड ऑफ फॉर लूपला आल्यानंतर काय होणार आहे, आय बिकम्स इन्क्रीमेंट, आय बिकम्स 1, राईट, आय बिकम्स 1. मग सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आय, समची व्हॅल्यू किती आता 10,
10 प्लस ए ऑफ आय, आयची व्हॅल्यू किती झाली 1, ए ऑफ 1 लोकेशनला कोण स्टोर्ड आहे 20, 20 प्लस 10 सम बिकम्स न्यू 30 झालेलं आहे, राईट. मग परत आय बिकम्स 2, नेक्स्ट व्हॅल्यू इज 3, 30. सो समची व्हॅल्यू आता किती आहे 30, नेक्स्ट व्हॅल्यू किती आहे 30, 30 30 सम बिकम्स 60. परत एंड ऑफ फॉर लूपला येणार आहे आपण आय प्लस प्लस, आय बिकम्स तो 2 होता आता किती झालेला आहे 3 झालेला आहे. ए ऑफ 3 ला कोण स्टोर्ड आहे 40. मग हे एक्झिक्यूट होणार सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आय, म्हणजे 60 प्लस ए ऑफ आय दॅट इज ए ऑफ 4 दॅट इज 40. मग सम किती आता 60 प्लस 40 सम बिकम्स 100, राईट. सम बिकम्स 100. मग आपण परत एंड ऑफ फॉर लूपला आलो, आय प्लस प्लस होणार आय बिकम्स 4. ओके, ए ऑफ 4 लोकेशनला कोण स्टोर्ड आहे 50. मग सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ 4, समची व्हॅल्यू आता किती आहे 100, 100 प्लस ए ऑफ 4 किती आहे 50, 100 प्लस 50 150. सो वी विल गेट 150 इनसाइड सम, आणि मग ते फॉर लूपच्या बाहेर आपण प्रिंट केलेली आहे सम इज इक्वल टू 150. ओके, सो अशा पद्धतीने सम ऑफ ॲरे एलिमेंट झालेली आहे. ओके, कळालं का हे सम ऑफ ॲरे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज सपोज कॅरेक्टर ॲरे क्रिएट करून बघूया. कॅरेक्टर ॲरे, सो इथे डेटा टाईप काय होईल कॅर. ओके, कॅर ॲरे आपण प्रिंट करणार आहे. इथे आपण तो प्रिंट करूया. पर्सेंट सी काय ए ऑफ आय, कॅरेक्टर प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट सी आणि रीड करण्यासाठी सुद्धा पर्सेंट सी घ्यावं लागेल, बरोबर. समची काही गरज नाहीये. आता हा कॅरेक्टर प्रिंट करणार आहे, घेणार आहे एक्सेप्ट. तो प्रिंट एफ आपण इथे लिहूया फॅशन ॲरे इज इक्वल टू, ॲरेचे एलिमेंट्स प्रिंट होतील. तो सेव्ह, कंपाइल अँड एक्झिक्यूट, semicolon, compile and execute. So enter values of array. So my values are p, q, r. Okay, p, q, r is printed, but why percent c ampersand a of i. ओके, मी काय दिला एंटर दिला, पी क्यू आर इज प्रिंटेड. आपण एकदा इथे हे करूया सेव्ह, कॅर ए ऑफ आय पर्सेंट सी ampersand a of i is 7. Compile and execute. Okay, x y z is printed. तर तुम्ही काय करू शकता की अशा पद्धतीने कॅरेक्टर सुद्धा प्रिंट करू शकता. नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ इवन अँड ऑड एलिमेंट्स इन द ॲरे. तर आपल्याला ॲरे मधले इवन आणि ऑड नंबर फाइंड आउट करायचे आहेत. सो इथे आपल्याला काय करावं लागेल, इंटिजर ॲरे घ्यावा लागेल, बरोबर आहे. इथे तो रीड होईल ampersand %d. ओके, त्यानंतर तो इथे प्रिंट करावा लागेल ॲरे इज इक्वल टू, सेव्ह करूया, कंपाइल अँड एक्झिक्यूट. तो इथे मी ॲरेचे एलिमेंट देतो 10, 20, 30, 40 अँड 50. तो प्रिंट झालेले आहेत ॲरेचे एलिमेंट, बरोबर. बट आता आपल्याला यामधून इव्हन नंबर किती आहेत आणि ऑड नंबर किती आहेत ते फाइंड आउट करायचंय. तर सध्या आपल्याला दिसत आहे 10 ऑल आर इव्हन नंबर, राईट. 5 नंबर्स आर इव्हन. तर युजर जे एंटर करेल त्यातला इव्हन नंबर आणि ऑड नंबर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आता मी इथे /t वापरलाय. /tचा अर्थ काय की ज्यावेळी प्रिंट होईल एका टॅबचा स्पेस जनरेट होईल. बघा 10, 20, 30, 40 अँड 50 प्रिंट झाले. एका टॅबचा स्पेस इथे जनरेट झालेला आहे प्रत्येक नंबर मध्ये /t ने, आणि /n ने काय होतं न्यू लाईनला.
इथे प्रिंट झालेले आहे, तर आपल्याला काउंट करायचं इव्हन आणि ऑड नंबर. सो मी काय करतोय, एक साठी इव्हन नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय, त्याची इनिशियल व्हॅल्यू 0 असेल, आणि ऑड नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय, त्याची इनिशियल व्हॅल्यू 0 असेल. आणि आपण काय करणार आहोत आता, तर आपण 1 बाय 1 इलेमेंट आपण चेक करणार आहे की तो इव्हन आहे की ऑड आहे. मग मी इथे एक फॉर लूप लावतो आणि इथे चेक करणार आहे मी, इफ ए ऑफ आय जर त्याला 2 ने डिवाइड केलं आणि रिमाइंडर जर 0 राहत असेल, तर आपल्याला काय करायचंय त्या इफ मध्ये इव्हनच्या व्हेरिएबलला प्लस प्लस करायचंय, इन्क्रीमेंट, म्हणजे आपल्याला पहिला इव्हन नंबर मिळेल. आणि जर तसं नसेल तर एल्स मध्ये जाऊन ऑडच्या व्हेरिएबलला आपल्याला प्लस प्लस करायचंय, ऑड प्लस प्लस, म्हणजे ऑडचा व्हेरिएबल इन्क्रीमेंट होईल, त्याची व्हॅल्यू जी 0 आहे ती 1 होईल ऑड नंबर मिळाला तर. सेव्ह. आणि या फॉर लूपच्या बाहेर आपण प्रिंट करूया printf /n even total even numbers इज इक्वल टू %d, आणि ते कुठे स्टोर्ड आहेत, इव्हन मध्ये. ओके, आणि त्याच्यानंतर ऑड साठी पण सेम घेऊया, टोटल ऑड नंबर्स %d ऑड. सेव. ओके, हा प्रोग्राम आपण केलेला आहे. तर आता बघूया, कंपाइल करूया प्रोग्राम अँड रन करूया. सो आता एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे, तर हा कोड एक्झिक्यूट झाला, एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे. ओके, तर मी व्हॅल्यूज देणार, स्कॅनएफ काय करणार, तो ॲरे मध्ये स्टोअर करेल, प्रिंटएफ काय करेल, त्या व्हॅल्यूज प्रिंट करेल, आणि हा खालचा जो फॉर लूप आहे तो एक्झिक्यूट होईल नंतर. तर तो काय करणार आहे, 1 बाय 1 ॲरेचा एलिमेंट घेणार, चेक करणार मॉड 2 आहे का, म्हणजेच 2 ने डिवाइड करणार. रिमाइंडर जर 0 राहत असेल तर इव्हन व्हॅल्यू आपण 0 केली, ती काय होईल, इन्क्रीमेंट होईल जर ट्रू असेल तर, आणि फॉल्स असेल तर ऑडची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल, आणि त्यानंतर आपल्याला इव्हन आणि ऑड नंबर मिळतील किती आहेत ॲरेमध्ये. मी ॲरेचे एलिमेंट इथे देतो 1 3 4 5, एंटर. ओके, बघा इथे ॲरेचे एलिमेंट प्रिंट केले सेकंड प्रिंटएफ ने, या आणि या फॉर लूपने काय केले, इव्हन ऑड कॅल्क्युलेट केले, आणि या प्रिंटएफने ते प्रिंट केलेले आपल्याला दिसत आहेत. ओके, प्रिंट केलेले आहेत. तर टोटल नंबर इव्हन नंबर्स 2, टोटल ऑड नंबर्स इज 3. बघा, टोटल इव्हन नंबर 2 आणि 4, सो 2 नंबर्स आर इव्हन and 3 numbers are 1, 3 and 5 odd numbers. ओके, तर इव्हन ऑडचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे की ज्या नंबरला 2 ने डिवाइड केले त्याच्यासाठी मॉड वापरतो. हा काय चेक करतो, रिमाइंडर चेक करतो, म्हणजे त्या व्हॅल्यूला तो 2 ने डिवाइड करणार आहे आणि रिमाइंडर चेक करणार आहे की 0 येतोय की नाहीये. जर ट्रू असेल तर इव्हनची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट होईल, फॉल्स असेल तर ऑडची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट होईल. मग हे कुठपर्यंत होणार आहे, जोपर्यंत i इज लेस दॅन 5 असेल तोपर्यंत अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होईल. ओके, कळाला का इव्हन ऑडचा प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तर या नोट्स मध्ये पण ते आहे इथे. ओके, त्यानंतर आपण उद्या 2 डायमेन्शनल ॲरे बघणार आहोत. 2 डायमेन्शनल ॲरेचा सिंटॅक्स काय आहे वगैरे वगैरे. आज आपण सिम्पली 1 डायमेन्शनल ॲरे बघितलं, तर असा रो वाईज डेटा त्यामध्ये स्टोअर होतो. 2 डायमेन्शनल ॲरे मध्ये जसा तुमचा मॅट्रिक्स असतो ना, असा म्हणजे याच्यामध्ये 3 कॉलम 3 रोज, म्हणजे माझी व्हॅल्यू असेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तर बघा, असा मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मधला ॲरे प्रिंट करायचा असेल तर आपल्याला इथे 2 डायमेन्शनल ॲरे लागेल, कारण याच्यामध्ये रो आणि कॉलम आहे, बरोबर, 2 डायमेन्शन, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3. ओके, तर आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत, 2 डायमेन्शनल ॲरे.